这个 road trip 啊，已经好几个星期了，我有点想不必嘞。谁？不必。不必是什么？我的狗。为什么它叫不必？它小时候它一直在便便。 难怪啦，便很多，就一直不嘛，我就不比就不必了咯。那你们有没有养宠物的 ？Love bird。你养鸟的哈？啊，真的是我爸爸养的啦。这样我跟你讲，现在你会很开心的啦。为什么？因为现在啊，我也是带你去看鸟。哦，而且呢是全世界哈最大的鸟，就叫做鸵鸟。而且这个是马来西亚哈第一间啊 ostrich farm。 哇，这些鸵鸟很可爱，你看它们的眼睛。baby. Hey, hi. Hello. You must be the boss. Hi, boss. Hey, Good How are you? morning. All right, man. Good. Man, Oh, you have goats as well. can I just ask? You want to know the male and the female? Yes. All right. Okay, let me have a guess. Okay. Because in the animal kingdom, the girls are usually the less prettier ones. So I guess this one with the big red lipstick, that will be the male. You're correct. The males have got black feathers and the females have got brownish feathers. That's the difference. You can easily identify them. So in their natural habitat, right? Yeah. Are they aggressive animals? They're definitely very, very aggressive, very, very dangerous. Oh, okay. You understand here? That's okay, no thanks. problem. This bird is dangerous because it can kick well. One kick is about 200 psi. That means you get to fly. So what do you actually feed them with? Initially, we feed them with goat pellets. It's a good substitute for the actual ostrich feed. They have all the ingredients, the proteins needed for the ostrich, you see. What do? You open up your hand flat. You don't have to worry, they don't have teeth, so they cannot bite you. Open up. Okay. Come nearer. Oh, you're so strange. Have they hurt? Yeah, you give the No, female. it's just strange. Yeah, you come nearer, otherwise it will come Bro. across. Oh. Come. Bro, it's very fierce. Ow! The males are always a bit rough. wow. Wait. Yo. Give you this. Is the female better? Yeah, females are so much better. 它咬的时候，它是整个这样，那个母的是比较温柔，then 它会选，那个公的是哇，手可以进去也，它也吞下去，you know. She's such a sweetheart. You are not a gentleman, man. I noticed that you have got some emus over here as well, right? Yeah. So emus are from Australia? Yeah, they're the native bird of Australia. So what are the differences between an emu and an ostrich? Both these birds, they belong to a family group called the Ratite family. Ratite means a group of flightless birds. Emus can only grow up to about 4 to 4.5 feet tall. Ostriches can grow up to 9-10 feet tall. Emus have got 3 toes. Ostriches have only 2 toes. 那个姨母看起来比较小只啦，而且呢也没有看起来那么有杀伤力。然后呢，我还可以跟它玩哦。我觉得在喂它的时候其实蛮好玩的。明明说好今天我们是要来看鸵鸟的嘛，对不对？我跟你讲，我的注意力呢全部呢就放在那些羊的身上，因为这些羊啊长得非常的可爱，而且它斑点非常的漂亮。咩咩咩。 All right, come, let's go and take a look at the ostrich eggs. Oh, So big. how long it takes for the eggs to come out after the deed has been done? It roughly takes 2 weeks. The females will drop the eggs, then we collect the eggs. These are not fit for the incubation. So we use it either for eating or standing on the eggs. You know. Standing Standing on. on. Yeah, the you eggs. can stand on these eggs. So actually, how heavy can the egg withstand? I've tested some guys about 200 kgs, no problem. The egg is thick. It's about 1 mm thick. Okay. And the yolk is huge. It keeps it airtight and strong. 1 Only mm. 1 I will mm. show you. Yeah. Oh. I don't believe. Okay, you understand? So what do? Okay. You put one leg there. first. Balance yourself. You need a support. Okay, or that's it. Oh wow. Wow. Ah. Oh my God. You are the egg stepper. 我像不像一个鸵鸟皇帝？你不像你好像 someone going on a pilgrimage. 是吗 Yeah, looking for eggs.？And then 刚好这只羊走过来。对，你就是 the shepherd. It's okay. I think I no should come problem. down already. Must check maybe below the crack. No right，它还是很完整的。It's pretty heavy. 哎呦，真的是热嘞！我跟你讲，这几个星期来啊，我们整天呢都是那个日晒雨淋啊。
是你呢？现在开始有点感冒，我的喉咙不舒服。这里有一个草药园啦，所以我们来这边拜访一下，看有没有什么药草哦，可以让我们哦起死回生。Hello，哎，欢迎欢迎。 ，Hello， 老你板。是 Elvin 是吗？对呀、来喝杯茶先，天气热。请尝尝，这个就是水龟草包那个半花一枚， Thank you。水龟草有什么作用呢？有利尿、补肾的功效，还有清热解毒。哦，清热解毒啊。对呀、这个很重要嘞，因为啊，我们多日啊劳累奔波哈，希望您今天可以妙手回春，对症下药。顺便介绍一下你这边的草药啦。这里种植了多少种草药？这边种植了大概有300-400种草药，我们本身有自己做自己的茶包，还有供应一些草药是给那个药厂的。那你们有没有用来煮来吃的？有啊，我们也是有做点药膳。那通常你们会用什么草药来煮这些药膳？哦，药膳我们一般是会选择几种草药，比如是讲芦盾草啊，这个芸香。芸香有什么作用啊？芸香它是去热排毒，你可以闻一下它的味道。哇，很重的味道。哎，等下这个为什么味道有点像臭草啊？对，就是臭草来的。所以它是有那个医疗的那个效用在里面。对，它是夏天的时候，天气蛮热的时候喝下去是凉爽。这个的话，你们就一人试一片，药啊就这样吃啊？就这样子。我们好像三头牛一样。这个就是那个川心莲蛇草，就是这个苦草。而且你越咀嚼的时候啊，那个汁出来哦，越来越苦哎。哇，这个比苦瓜还要苦哎。 OK， 这个叫做天文草，你可以尝试下它的花朵，哦，不是它的那个叶子啊。不是的叶子，你放咬在牙齿里面咬住它，大概是1、2、3、4、5，然后呢？然后现在也感觉到有点麻痹的感觉吗？有开始了，开始有那种你吃麻辣的感觉，有点刺刺，然后麻麻的。我跟你说，就是古代他们要动手术的时候，他们就是用这个来做麻醉药的。你讲对了，它这个就是做麻醉药的，所以你感觉到你舌头也是开始有点闭的感觉。其实这个部分哦，对不对？麻起来了，呀，人家你讲话会大头。有一点。对，这个以前就是他们老一趟的是他是讲是拔牙齿的时候，他们还把它放住这边，给它麻痹了过后直接把它拔走。那你今天为我们准备的药膳有些什么呢？叶子花煎蛋这个是九重阁嘛？九重阁新加坡满街都是。啊，对呀、这个真的可以吃的啊。可以吃。吃这个九重阁对你有什么好处啊？九重阁的话呢，吃的是补肝。真的可以补肝呐、搞不好啊，这个节目播出去之后啊，全新加坡的九重阁没有掉，大多数的人每个人就打完。要怎么处理这个花啊？一般上的话，我们只是要它花瓣而已，其实它也没有自己独特的一个味道嘛，对不对？它是没有的。它是其实是完全没有它的那个存在，只是在颜色方面。它这个是咬起来是有一点口感的感觉。脆脆的。就不止有那个蛋，有这个口感。哎，下一道这个是那个鱼腥草。那这个对身体有什么好处？鱼腥草的话，它也是清热解毒，但是它也是会清肺。其实我们三个都很需要的，因为我们要有那个肺活量来讲话。这一种东西是什么？炖汤。这个是那个益母草炖鸡。益母草它本身它是可以补气跟补血。而且那个汤就有点鲜甜味，是所以很清爽喝的时候。这个绿豆汤和臭臭草草。哇，我很好奇这个味道，我觉得在绿豆汤里面比较好接受那个味道，它还在闻得出，因为我比较敏感一点。其实可以把那个药草啊，就是融入在我们日常吃的一些东西，只要味道不会太突兀的话呢，我觉得那是很好的，因为可以帮我们调养我们的身心。对啊。你知道很久以前啊，当我第一次开车就是从新加坡去到马来西亚的时候 ，along the way 对不对？我会觉得很 amazing 的嘞，有山啊，然后有什么，你就觉得 it's so different, you know。你看到这个风景啊， This is nice。这个是漂亮。就是这个风景啦。新加坡繁忙就是很快，你要去哪里，你要做什么都是很快。可是来到这里的时候，你可以放慢脚步。OK， 这里，1、2、3。
转的，跟我一起转，跟我一起转 ，bro。哦，这里啊，这样啊 ，nice。开着餐车啪啪走，享受风景。我觉得啊 ，road trip 就应该是这样子的啊。有时候呢，我们应该停下来，放慢角度，然后沉淀下来，好好的欣赏啊四周围的那个风景。好，现在我们就去 Broga。Let's go。前面 ，Selamat datang Broga。 Broga。我们终于到了这个五来岸。哇，你看和平，你看那个 truck 有榴莲呢。What？ 那个 truck， What？ 看真的那么多 Bro， 猫山王，批发商，快点，小心，这么多人啊 ！Hello， 老板。啊，好，你好。你好。哇，你有自己的榴莲厂啊？啊，对呀、榴莲厂嘞，我讲。榴莲吧。榴莲吧，所以哦，你的那个榴莲吧哈，是不是我们可以去那边，然后自己不是采榴莲啊，捡榴莲呢？可以啊，明天早上咯，通常榴莲是早上店比较多。啊，对啦。早上 OK。这样，老板，顺便问你一下哈 ，Broga 哈有什么东西我们需要看、需要吃的吗？有什么东西？哦，你来到布罗嘎，如果你没有吃烧鱼，就不算来到布罗嘎了。就是这个烧鱼了，为什么来到 Broga 一定要吃烧鱼啊？因为我们这个山庄大多数的人都养鱼，山水养出来的鱼特别甜。为什么你会想到卖这种竹筒烧鱼啊？这个是以前小时候我们是在靠近新村里面那个坝里面住的，我们公公吃东西没有碗的，就是用这种竹筒来做碗拿来烧咯，是不放调味料，只是放一点盐就可以了，调味就可以了，借竹筒的香味就煮到这个竹筒烧鱼了。所以我们就要吃这个竹筒烧鱼啦。对，现在我们去捞鱼，我们的山水非洲鱼，我们还要自己捞啊。体会一下农村的生活吧。我喜欢做老板。要我们走来。喂，老板，你讲真的嘞？啊，对呀，这个是我们山水的非洲鱼，你们可以试一下，体会一下。哎呦，你丢这样多啊？Come on go！ 哦，哎呦，大只的通常是在下面的。我幸好没有掉进去。我都叫你跟你讲完，我要抓你，你不要给我抓你。老板 OK right？ 啊，可以了。哇 ，good job。我把那些大的鱼引过去，你那里。引过来我这里啊。这也不是很大的，这个最大了 ，bro。来好了。哦耶！这只鱼就是刚才你们抓的，哇，真的就是这样子，原汁原味啊这。个是不用配料的，因为它里面是有这个猪的香味了的，所以有没有土味，一吃就知道了嘛，对不对？一闻就知道了。哎呦， OK，你们慢慢享受。好，谢谢老板，谢谢。我真的很想知道它有没有土味。我也想知道 because 这种非洲鱼啊，它的土味很重，是，把它的肉so软。真的没有哦，这是我第一次就这样子拿去就煮烤，然后里头的用料呢，单单只是盐，你真的可以吃出那个香甜的那个味道，真的是那个甜，你知道吗？重点是，今天晚上我们睡哪里？你要我现在跟你讲呢，还是到了那里之后呢，你们自己看一下，你们才知道。等一下，你要先回答我几个问题。OK。你要 promise 我不用爬山，不用睡在没有窗口的地方。一定有窗口的啦。我们快点吃啊，吃了就懂了。哒哒 ，Bro，兴奋吗？好像飞机场。这里呢，就是马来西亚第一个飞机主题的度假村。Hello， 嗨 Hello， 你好，老板。怎么称呼你啊，老板？我是彼得。那这个度假村呢，有什么东西我们必须要看的？这边所有的东西都是以飞机的东西做标准。目前呢，我所知道，很多地方都有飞机，但是我的不同是2架飞机中间有一个 terminal，
过后呢，我就建2万台收飞机的这个那 control tower 那边 tower，所以可以看到整个布罗干的城市。 Awesome。那我们直接上去看了啦。好的，请哦，哇，这里很大。哎 ，cockpit，哇，它真的是一个 cockpit 啊！真的哦。哇哦，可以坐下来的，来，我们体验一下啦。等一下哇，还可以踩的哦。哎呦，我真的没有做过这个东西嘞。Okay, ready for takeoff. Ladies and gentlemen, ready for takeoff. OK， 你在跟自己讲话。完了，等到你讲完，不用飞上了。别的地方了。走，我们继续参观了。哇，真的很有趣哦。要来一起进去哦。都一样的吗？不是呗？哦，我们要进去看。 No， 讲。OK 啦，我们，我跟你讲 OK 的。空间虽然不是很大，可是我觉得它的床真的很大。哎，最重要的是我们这个房间没有 aeroplane engine， 声音。你们以为不知道我在讲什么吗？拜托 ，enjoy your each other's company。哇， Sunset，我觉得呢，我们应该在这里拍一张照片。是，摩嘎很美啊。哇，这个就是它的 tower control。最高点了。哇哦， Guys， 我没想到这个小镇啊 ，Broga 会这么美，周围都是山。其实我是没想到，我有这个机会看到这么漂亮的日落。跟昨天我们看到的不一样。对，哦，哇哦， Monster truck 哇哇他来接我们了。OK，我们下去，下去，老板下去。。嗨，morning，我爸爸叫我带你们去榴莲园哎呀，啊，今天你们去对啊，我们上车了，来爬上去吧。为什么不是你？因为我脚最长，我觉得我上得了。我是怕你们往后跌而已。你是要抓紧呢，不然那个车一走，我们整个好像打不他们烧焦耶。哎呦，原来是给他做啊！哈，小老板呐，跟我们讲一下哈，什么时候开始有这个榴莲园的？从我太公种下来的你就是第4代。啊，对，我是第4代的。那种植榴莲的过程是怎样的？一般上现在的榴莲树7到8年就算成龄了。可是种植的时候，你们是用它的种子吗？还是？想要比较快，我们都是新的榴莲品种截枝在那个老树，给它去成长会比较快。如果是种子的话，需要10年以上。那一棵榴莲树结果几次？一般1年可以结果2次，大概是6月到8月和12月到2月。我们可以去猫山王树捡一下猫山王，看一下有没有。哦，这个很方便哦。你哦，这边也有。这里也有。有小猫，你也有大猫。怎样看出是不是猫山王？猫山王啊，大多数都是有个 star 的，对不对？对，其他榴莲是没有的，那你要怎么判断这棵是猫山王的树？会比较长，比较绿色。那有一棵黑刺的树 OK，我去看一下。这个呢，就是非常罕见的黑刺，它也有 star 吧？是它的那个 star 是 star，它中间有一个刺，所以就叫做黑刺。好，来，我们回去。开呀！这我们就从干蹦榴莲吃起，因为啊，你要吃那个最淡的那个味道。怎么他打那个榴莲？我们要给那个榴莲发酵，我们可以看一下就知道了。对了，讲这样多。已经开到了，那它很像蛋黄的颜色，你们吃先啦。吃是吧？那我拿一小块 ，OK？ 3个1人1个，是呢。好像脆脆的感觉。因为也是你们刚剪下来新鲜，所以它才会这样子。这个还不熟啦，这个还不熟。不，这个 OK， 我觉得它没有那个很我觉得因为那个味道没有那么重，所以它还可以接受得了。呀，这个我可以接受，好吃。全部给他，他这个 OK 喜欢。这个是猪脚的嘛，对不对？啊对这个我很期待，因为在新加坡呢没有吃过猪脚的。
这个好像比较难开哈。对，因为它中间有那个芯。哇！还有这个黄色的这个叫做小黄鸭， OK，发不出果实的那些，你吃一下。哦，它很 slimy，甜苦甜苦。对，它的那个肉本身就没有像猫山那么厚，这个很 creamy 吧？猫山就比较容易开一点点啦。你跟它的纹路哈，这样子滑下去呢就可以，然后，哇，看它的颜色，那个肉就很多。给你，你要选哪个？选那个，这个是最好吃的。这个也最大的。啊，我跟你讲，这个的感觉会很好。嘴巴这样放下去的时候，那个肉就直接出来了。你会觉得吗？是很嫩，很顺滑。哇，有吗？很厚。很厚。对。里头的肉真的是很多。哇，还有那个，有味道啊！我今天呢很开心啊，因为已经很多年了，我没有这样子的吃榴莲了，而且还自己拿刀这样子开，好怀念。往后丢种一颗，10年再倒回来。我们来 cheers 榴莲啊，就是往后丢，好不好 ？1, 2, 3, cheers！ Cheers！天气很热哈，我觉得我们应该喝一些饮料。谁的男朋友？椰沙冰的男朋友。你会发觉到他店的名称很特别啊，叫男朋友。男朋友。叫他的男朋友也厉害赖，他开了一间店，然后让他的女朋友来做工。所以真的这间是你男朋友开的？真的，他还是我老公，是我孩子的爸爸。我变爸爸了，所以开了多久了？这边认真的full time做，他是14年开始。这里最受欢迎的饮料是什么？我的招牌是椰子，椰子冰沙。你们用的椰子是什么种类的椰子？本地的香椰。我要的椰子是有要选过的，因为我要有肉。我觉得这是蛮好喝的哦，然后很鲜甜，然后很干净的那个味道。带你们去一个很特别的地方。 OK， 快点女朋友，哎，不介意的话，我们的餐车停在这边好。可以啊，一下子就回来。可以。好，谢谢啊你。 Thank you。真的是很特别嘛，因为天气很晒，你知道吗？快的啦！来，到了，这里到了。 Stop 啊！等一下，你不可以走太多，因为这里有一个 invisible line， 所以呢，你们现在呢在深美兰州，而我呢在雪兰莪州。我跟你们讲，因为你们知道 Broga 是深美兰州的一个小镇，对吗？可是在这个部分呢，是深美兰州跟雪兰莪州的交界处，所以如果你一脚这样搭过来啊，哇哈，你就在2个州的中央。 那我现在就是在雪兰莪州了。对，我跟你说哦，这一刻呢，对我们来说呢是非常重要的一刻哦，因为你知道啊，我们是从南部北上嘛，对不对？来到了雪兰莪州呢，也就是说我们来到了我们的旅程的第2个阶段了，所以是值得让我们 cheers 的，来 cheers！ 我们也不知道开心什么了，我们还得回去哦，这个深美兰州哦，去拿回我们的餐车。我这边了。 OK， 回去了。为什么你不要开过来？我们在这里等。你这里等啊。Chef， 帮我一下啦！不要了，走吧。好，我们现在终于来到了卡江嘉颖。你们知不知道啊？卡江这个地方啊，最出名的美食是什么？来，Ice 卡江。卡江。我早就知道你们的答案是错的，答案是错。沙爹，因为呢，它也叫做沙爹城哦，在这边呢有一条街啊，全部都是卖沙爹的。其实我跟你讲了，我是约了一个高人啦，我们有点迟到了哦。你们有什么问题哈，你们都可以请教他的，因为他是这里的地头蛇来的。所以呢，我们约他来的这个地方呢，就是百年古庙师爷宫。就在这里。对，下车吧。下车。 YB 许来贤，对不对？是的，你好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 。所以我 YB 啊，为什么会选择啊，在这个师爷宫跟我们见面呢？
这边呢是嘉颖最老的一间庙，它有126年的历史啊。如果你走这个老街一圈啊，就发觉到全部的店铺呢就围绕着这个师爷宫啊，也就是说这个师爷宫就见证了他将来这个整个发展啦。是的，是的，是的。那么早期因为陆不发达嘛，是，所以他们这个正门呢就对住这个人业河，那么他们用这个人业河作为这个交通，就是上下货都是从这个前面开始。因为嘉颖啊也是沙爹城嘛，对不对？对。所以你有没有什么沙爹好介绍的？我要介绍你一间就在隔壁而已，在1917年这个沙爹就开始了，是由这个印尼那边带过来这边。那么当初是小规模做到很多家都跟着做，如果比起其他州属啊，这边是最多沙爹的这个集中点。所以久而久之，就整个沙爹文化就从这边散开来了。对了，对了，对了，这间是嘉颖啊，少数由华人所经营的这个沙爹是非常出名、非常好吃的。哎，终于看到了。其实啊，感觉上啦，你们这样子看哈，你会发觉到啊，它的这个 pit 哈蛮长的。然后新加坡海南沙爹他们用的这个火是没有那么旺的，是比较小火。这边的火呢就是比较旺。边烤的时候，它会把这个仁巴呢给涂抹在上面。很想吃。OK， 可以。来，我们来介绍这边的老板。Hello， 老板你好。欢迎。哎，我是陆江，你好。老板你很客气了，都已经准备好给我们了哈。所以老板，请给我们介绍一下啊，我们周边上方呢有哪一些沙爹啊？首先给你介绍一下这个鸡肉，它特别的地方是肉，用这个鸡腿上面那一块肉，因为很多时候我们吃沙爹都知道比较硬嘛，是这个它冷了之后还是有弹性的。真的吗？很嫩啊，嫩。你的酱一点都不辣的哈。这个酱是这样的，喜欢吃辣的人自己调咯，自己放辣椒。是你喜好咯。跟你介绍另外一个就是牛肉，这个牛肉特别的地方是我们用 tenderloin 的，特别选的我们讲 special cut 这个是没有放那个松肉剂的。咬下去的时候，你不会觉得你需要咬很多次，还可以吞下去，咬1、2次就可以，那味道就散发出来了。羊肉什么特别呢？就是澳洲羊肉。哪一个部位啊？羊嘴肉，因为它有带点油，所以你吃那时候咬了它有个香味。最后一个是鱼，我这个鱼是深海鱼来的，所以这个是 high omega 的，吃了有油香的味道。这个花生酱超特别的啊，它不会太甜，刚好它的味道。我们这个花生酱大概有20多种香料，跟那个草药。我的香料呢都是自己在打的，打成粉再去腌的，不是直接买粉来腌的。它的花生酱也是有很大粒的那个花生在里面啊，咬起来那个口感哇，超好吃。20多种香料扑鼻而来，然后又辣得要命，这样很爽。所以 YB 刚才你有说过嘛，第一个把这个沙爹带进卡江的就是那个印度尼西亚，他的后人现在还有没有继续在卖这个沙爹的？有啊，还有在这个 Stadium 卡江那边。耶！哪里？哦。这个好神奇哦，卖沙爹的好像是快餐店来的。对，like fast food satay joint。 Welcome to the Kajang Family. Hi. We have 7 types of satay, which is chicken, beef, salmon, chicken liver, fish, kambing, lamb, and also rabbit. 点一些比较特别的啦。Okay. Number 7, the rabbit. Can we have number 3, which is the stomach? And number 4, the liver. Okay, hot plate. 那个也蛮特别的嘛。哪里？那个我不要还要，我不要你都是沙爹。我们的薄饼里面是放菜嘛，所以这个就是颠覆版本的沙爹啦。对。OK. 呀啦，等你 set 不标说啦。Okay, juice then bigai. Okay. 2. Alright. And then juice orange. Just orange 1. 哇，它的碗也太大了吧。哇，有点夸张。看一下给我们喝汤啊。 OK，Thank you。 OK，Thank you。我们找地方坐啊。OK，我们就坐这里。来，我们喝汤。所以我觉得很奇怪哦，沙爹怎么样做fast food的？它一定要现烤现卖嘛，对不对？来了。哎呦，它应该就是现烤现卖了。沙爹 and 薄饼。我想吃那个兔子的，口感怎么样？像什么？像很干的鸡肉哦，对吗？对啊。跟新加坡、马来西亚的那个沙爹比较好，我觉得啦，在味道方面啦，没有多大的差别，只不过这个就来的稍微的比较甜一点点。偏甜啊。哦，
哦，我真的不喜欢那个鸡肝了，有那个很重的内脏味道，哇，它牛肚就好吃，我喜欢它的口感。我比较习惯吃那个鸡胗啊，而且那个整个口感有点爽脆这样子，对不对？嗯。那这个薄饼呢，里头是包了那些沙爹的肉，对不对？对。它就会有多一层的那种外脆内软的感觉。好，好嘞。我觉得它有一个不同点啊，就是现在的这个呢，它其中的一边啊，有可能是接触到了那个 hot plate 的关系，所以它就有那个焦的那个味道在那边，就是多了一个烤焦味。所以没有这个美食交流会啊，你们有想到要煮什么东西啊？因为我们吃过的几样东西啦，新加坡的沙爹跟这里的沙爹没有很大的不同啊，只是他们的肉的部分啊有比较多的选择，我们新加坡就没有那么多的选择，不然我们做沙爹比混。而且我们的标准永远都是 sama but different， 同样是沙爹酱，对，不过不同样的吃法，对，他们是用ketupat为那个淀粉，我们是用米粉来那个淀粉，就这样决定好了，可以 ，OK， 快点吃，快点回去休息，我爆料。所以今天的美食交流会选择就在这个Kajang Stadium 里面。我长得那么大哦，我从来没有开过哦一辆餐车哦进去一个 stadium 嘞。哇，开张大吉！你 OK 啊？我知道今天少了我们的何门哈，哎呀，我们的何麦尼，他去买早餐给我们吃。Hello， OK 吗？可以，按手。Okay, so here you go. Okay, let's go. 所以我们今天煮的是这个沙爹米粉嘛？对，你一定要做的是什么？我们会做那个花生酱。我们一般的花生碎要打更碎一点 ，OK， 把它磨成更碎。之后我们会拿去翻炒，炒给花生的香味会比较突出一点。and then 我们会加糖，because 糖跟那个锅的热度会 caramelize。现在开始有那个焦糖的味道了，没有？这个颜色可以了吗？很美，我的花生酱也是搅好了。OK， 所以我倒进这里啊。喂。Sorry 啊 ，No problem。接着下来你会做些什么呢？So 现在下锅的就是我们的花生。这个瓮菜，等一下你是会去烫的嘛，对不对？对。Brian， 你不要切得太小，它会帮助吃米粉的时候有多一个脆脆的口感。现在我们就要加我们的三宝。OK， so 这里我们的花生酱跟我们三宝翻炒了，你就看它的颜色就会比较红。我们再加多一点花生碎，给它有更好的口感。OK， 就要翻炒。这个鱿鱼哦，多好过少嘛，对不对 ？Yes， Brian， 我很喜欢吃。所以我们3条都用到完了。用到完。OK， 好。OK， 我的这个酱也是好了。真的吗？ try， 很烧啊。非常浓郁的那个花生的那个香气在那边。我们放阿三进去，再焖多3分钟，这个花生酱就 OK 了。除了我们的配料，再加那个汤底进去，就完成我们的沙爹米粉 sauce。Hello， 等很久了吗？你终于来了，等很久了，终于来了。OK 啦，幸好有你在啦。我的那2位兄弟他们叫我来打包早餐，可是我不知道打包什么。嘉颖要打包早餐，一定是猪肠粉。几十年以前我吃的时候，这边是有一个小小的档口，然后它现在已经有3间的店面。对啊，19到我们就是到现在了。我们就点那个叉烧跟那个虾的。我觉得这个猪肠粉它的精髓是酱汁跟辣椒。哦，你要 try 它这个旁边的辣椒。哇，这个猪肠粉的那个皮很顺滑，而且我觉得它没有那么厚啊。通常我们在吃香港猪肠粉，如果是叉烧的话，
它里面是一定一块一块的叉烧。对对对。可是你吃到的话，它里面比较像肉碎，它是把叉烧再 blend 成一个肉碎，然后老板说这样子会比较入味一点。所以我们尝了这个之后呢，我们去试吃别的食物，然后呢，从当中呢，有可能选出一些我觉得我的 brother 会喜欢吃的啦。那很难呢，因为我觉得每一道都很好吃，你一定选择不到。OK， 我们吃完之后我们再选。OK。那这个就是 ABC 了，就是你们新加坡应该也有吧，对不对？ S 卡酱我们叫做 S 卡酱。OK， 老板，ABC 一碗，还有一个很特别的黄梨奶一杯。黄梨奶啊？待会你就知道是什么，能不能先坐下？可以来。我想问了，因为老板看起来很年轻哦。他是第几代的？如果是这里开很久的话，如果没有记错，应该是第3代，总共有60年历史。这一间店是30年。老板的公公以前是从中国来，然后一开始是卖冰棒，就是从卖冰棒慢慢变成有机器，然后卖杂学，然后开了一间店这样子。而且我知道以前的 ice 卡汤他们是做成一粒球的，这样是不是？有没有？有一些地方是 ice ball， 对吗 ？ice ball， 你们那时候就是卖 ice ball 吗？这是有原因的吗？为什么要卖成 ice ball？ 以前这是没有纸袋就他们放报纸啊，就这样吃啊，边走边吃，哇，方便 OK。可是如果大天气底下，我觉得这种你只走短短的一条路就可以吃了，如果走很长的路就不要了。Thank you。我觉得你可以先 try 这个。哇，大热天喝这种冰的应该是很爽。对，味道啊，就那种好像罐头的黄梨，你懂吗？里头那些汁的，那个奶的味道不是很强哦，你好像不是在喝牛奶这样，所以我觉得加上这个黄梨那个甜的味道呢 ，OK 啦，我还蛮享受的。我觉得这个等一下我打包回去给我那2位兄弟，他们应该会很喜欢。我觉得你可以打包2种，一种是黄梨奶，一种是葡萄奶。我看他们哪一个比较喜欢。OK， 这个就是那个 ABC 对吗？它其实很多料都要在下面，你要搅拌到。对，小时候吃到长大了。可是说到小时候哦，我其实有在电视机上看过。突然间遇到一个新加坡人对我讲，小时候看我在电视机看过，我有点错愕。我印象当中那部应该是什么的年代啦？那部戏动荡的年代啊。然后我在里面是没有头发的。对，就很少头发，一个叫蛋子头。所以我看到你的脸的时候，我就在想，我想很仔细哦，突然想到就是那部。这几年出来认到新朋友，都是听到这句话。哎，我几时看你的戏长大，我就觉得我好像真的老了。看不出啦，看不出，看起来好像那时候我看到在电视机上看到的。所以你吃了冰冰的东西，然后有没有现在比较开胃一点？有，你还要带我吃些什么？广东话我们叫水浸雞飯啊，我帶你去看你就懂。我要一碟雞耳肚飯，然後一個豬腳飯。雞耳肚飯那個你幫我摻咖喱汁淋。可以啊。然後這邊其實最特別就是你看到那邊它是飯是用來蒸的，就不是我們平常用來包飯。哦，對。然後我們先坐下。好，可以。哇，它的汁真的是很多，那个卤汁或者是咖喱汁都是淋在饭上。对，所以我们广东话才讲水浸雞飯，然後淹水的雞飯醬。這個是它的卤汁，因為有一些人吃法就是它卤汁再加咖喱。你想先 try 哪一個？所以這個是雞尾對嗎？是雞腿上面的那一 part。對 ，OK。你要吃 mix 的，還是你要先吃 original？我先吃 original 的，好不好 ？OK。哦，那个饭有可能是因为它蒸出来，那饭就是很软哦，不会那种好像硬一粒，很容易咬。哦，你吃它猪脚肉，我就是很喜欢它的皮的口感，因为很 Q 而且很嫩。然后咬下去的时候就像啫喱一样啊，就像就满满的胶原蛋白，对不对？哎，那你现在尝一尝这个 mix 咖喱的那个味，而且它的鸡肉也是炭烧了，所以你会吃到有一种这种炭的熏香味。其实你放进嘴巴之后，你就可以吃得出，不会太油腻，可能还有肉汁的包裹了那个肉汁的鲜甜，对不对？对啊，是不是没有介绍错？这个好吃，这2道很好吃，我觉得我们可以打包这2道。Hello， 嗨，就这样，不理你，我就讲是你 brother。为什么要这样？为什么要给那张脸？Hello， 你们好。我觉得 OK， 这个很特别的，黄梨奶，黄梨的，一个是葡萄奶，我要葡萄奶。哎，我
我就要这个。真的吗？因为我知道你要这个吗？它的奶是淡奶，就是你们喝西的那一种奶。啊，你还以为是那种鲜奶对吗？ Yeah 不是。 OK 啊，吃的有什么东西？你们知道广东话有一个叫水浸雞飯，就是淹水雞飯的意思。Come on， 淋完了。看你自己个人口味。然后这个是猪脚饭，哎，差不多了。因为你们之前吃了沙爹嘛，然后卡酱人其实很少会吃沙爹，因为我们从小到大就在吃，然后有很多地方都在卖，所以我们吃的有点腻，所以今天我才会带这腌水鸡饭来给你们 try。跟普通鸡饭的口感不一样，因为这个比较有弹性一点。猪脚呢，它煮到恰到好处，所以软硬适中，它不会太绵，它不会太硬。OK， 就这样了。 OK，Let's go。来，这个要打开，因为等一下呢，我们嘉宾把食物带来的时候，我们就在这里摆盘。顺延真的是像一个 bro 啦，我跟你讲，因为我觉得他就像我们的一份子啦。而且呢，我们在准备这些菜肴的时候呢，就像一个 team 这样。你好，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 我今天带了嘉颖最出名的辣汤。 Hello， 老板。嗨，你好。你今天带什么？榴莲。我今天带着本地水果来。本地水果。哇。OK， 我们 ready to serve。 Yes。这个呢就是新加坡的沙爹米粉。这样没有看到沙爹嘞。沙爹的酱。沙爹的酱没有沙爹。来，小老板。 OK， 哎，来了。所以今天呈现的是我们新加坡的沙爹米粉，酱是比较像汤汁。OK， 所以我们还会配导爆肉片、鱿鱼、西ham。所以我会建议你们捞多一点点那个酱汁来拌。那你有介绍我们要吃哪一样的材料？都要吃。第一口就是米粉，因为它是沙爹米粉嘛，对不对？其实我跟你讲，这个沙爹米粉啊，就在这个1950年代的时候了哈。有一天，他们就买沙爹回家。 然后他们吃完沙爹之后啊，就发觉到有剩下很多的沙爹酱。那个家伙就说：“你们不要把这些沙爹酱丢掉了。”然后呢？不然我们看可以搭配些什么，然后拿来一起吃啦。哎呀，你老少。然后真的，他们就说：“哎，可以加在米粉上面，好吃哦！”突然间啊，一个电灯泡就噔，他们可以做这个沙爹米粉。 来作为一门生意，我是从一个摊贩那边听来的啦啊，就是说在新加坡有这个沙爹米粉的由来呢，就是这个样子。YB， 你觉得这个沙爹米粉哦，味道怎么样？很不错，因为它好像是这个鱿鱼翁菜的感觉。那你觉得呢？我一开始看这道菜，我以为会很腻，可是你吃下去其实没有想象中的这样 heavy， 那还蛮清淡的对我来说。我知道他们没有吃过沙爹米粉啊，真的让我觉得很荣幸。我是第一个 chef 可以介绍这道菜给他们。 那这道呢是 YB 带来的辣汤，他说里头很多酱，而且喝起来的时候其实蛮像肉骨茶的。其实它叫辣汤，不是很辣的，它的辣其实是胡椒粉的辣，而不是辣椒的辣。很像我们新加坡的那个猪杂汤。对，可是我们那边的哈，那个姜的味道不会那么的明显，不会那么的突出。其实这个辣汤哦，为什么它里面有这么多姜？它其实有一个典故，哎，就是很久以前，家饮的人其实都是靠2大职业为生，一个就是洗细米，一个是割胶。可是这2种工作都要很早爬起来，所以在中国人来说，如果你这么早起来的话，很容易湿气重，所以他们就把很多姜放在辣汤里面，早上还没工作起来吃一碗饭，然后喝一碗汤，就可以把那个湿气给排掉。原来有这样的一个背后的一个故事在那边呢。那我希望啊，通过我们今天的美食交流会啊，我们呢，不管是新加坡的那个沙爹米粉啊，或者是辣汤呢，都可以啊，有新的一班崇拜者哈，好好的让它给传承下去。现在吃你的水果了，来了 YB 你要 try 这个很甜。我们现在前往任嘉龙新村老楚，大家回到老家了。海参肉骨茶，重点是好吃嘛。我连3次了，那种感觉啊。这是我们整个旅程啊第一次出海，全部都是生蚝啊！是的，你看，今天呢，我们的主角啊，新加坡潮州市的这个肉骨茶哈，肉骨茶 Good day. Yes. For the Klang people.